यस्य प्रसादादि भगवते प्रसादो यस्याप्रसादान्नभूति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्तिषन्दं वन्दे कुलश्रीचरुरारविन्दं गौरकृपाभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं बुकुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभो श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दजगद्गुरुम् श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्रीसीतापतये नमो राधेश्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्ते प्रणमामि श्रीवासं तमातं पंडितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हाभ्यभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधुर्नस्तवेनुं श्यामं शान्तं शुभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतकृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णो प्रिया गौरीयसी देवी भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणम् अदोरिणोऽभिघ्नशं यशानुभुरि कथाद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं चतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो गुरि
नारायणे जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरयाजुहाव पुत्रिति तन्मया तया तद्वयुविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतस्मि तमादिदेवमे करुणानिधानं तमालवर्णं सीतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दासे रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय उषायेर चरण जहा हইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর চাঁদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে পিতায় গৌর ভক্তি দান পিতায় গৌর হরি বল পিতায় গৌর হরি বল পিতায় গৌর হরি বল জয় জয় পিতায় গৌর হরি হরি বল রাধে 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 जय श्री राधे इति संचिन्त्य दशरो वत्सन् सावसानपि सर्वानाचस्त वैकुंठं चक्षुषा वयुनेन सर्व वेदांत सार पुराण चक्रवर्ती एते चंश कला वंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं সেই অর্থাৎ শ্রী গোবিন্দের বামময় বিগ্রহ এই শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে परम पूज्य पाद परमहंस चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद तार सम्मुखे उपविष्ट प्रायोगुरुशूलरत श्रोता महाराज परीक्षित प्राण खुले बोले चलेছেন এই কৃষ্ণ কথামৃতম আস্বাদন করছেন মহারাজ পরীক্ষিত। ওই দেখো মহারাজ সংবৎসর কাল ধরে শ্রী গোবিন্দ নিজেই বৎসরূপ এবং গোপ বালক রূপ ধারণ করে সানুভবানন্দে বিভোর নিজেকে নিজেই নিয়ে আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে লীলা সমাধা করে চলেছে। সাক্ষাৎ সংকর্ষণ তত্ত্ব বলবে শ্রী ভগবানেরই অভিন্ন স্বরূপ তিনি পর্যন্ত সংবৎসরকালীন এই লীলা প্রসঙ্গ অনুভব করতে পারেননি। আজকে দৈব যুগে যখন গোবর্ধন তটে ওই চারণারত গাভীগণের সঙ্গে সানুদেশে চারণরত গোবৎসগণের আবার গোপগণের সাথে গোপ বালকগণের সাক্ষাৎ হলো। হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে বাৎসল্য প্রেমোত্থিত প্রেম বিকার আবেগ উচ্ছ্বাস এটি শঙ্কর্ষণ শ্রী বলরাম আজকে
অনুভব করলেন। সুখমণি বলছেন কেন করলেন? এর কারণ সেই শ্রী গোবিন্দ মহারাজ। কেননা তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত কারো কাছে তার এই অতীব দুঃখেও লীলা রহস্য প্রকাশ করে না দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অভিন্ন স্বরূপ, অবিলাস মূর্তি ইত্যাদি ইত্যাদি যারাই হন বা দেবতাবৃন্দ হন, তাদের সর্বকর্তা শক্তির মাধ্যমেও জানতে পারেন না। তাই বুঝতে হবে যে বৎস পূরণের এই 5-6 দিন মাত্র বাকি। সেই দিন কৃষ্ণের ইচ্ছাতে এই অদ্ভুত দৃশ্যটি বলদেব চন্দ্রের নয়নে পড়ল। বিমূঢ়, কি অদ্ভুত! আমার যে চিত্তবৃত্তি পর্যন্ত আকৃষ্ট হচ্ছে ওই গোবৎস এবং গোপু বালকদের প্রতি, যে চিত্ত একমাত্র আকৃষ্ট হয় আমার প্রভু, সেই শ্রী শ্রী যশোদানন্দের প্রতি। এটি চিরন্তন শাশ্বত একটি নিয়ম। লৌহ কণা চুম্বক শক্তির দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। তাই এরা তো গোপু বালক এবং গোবৎস, এদের প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হচ্ছে। এটা কি কারো বিস্তারিত মায়া, নাকি দৈব ঘটনা, নাকি কংস প্রেরিত কোন অসুরগণের কোন ইন্দ্রজাল, নাকি আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই কোন অদ্ভুত লীলা শক্তির প্রকাশ? সিদ্ধান্তই করতে পারছিলেন না। যখন কিছুতেই সিদ্ধান্ত করতে পারছিলেন না, বিলাতে পারছিলেন না, যা দেখলাম এবং আমাকে অনুভব করলাম এই রহস্য উদ্ঘাটন বড় কঠিন, তখন তিনি আত্মস্থ হলেন। ইতি সঞ্চিন্ত দাসার বৎসান সবয়সানপি, আত্মস্থ হয়ে এইবার অনুসন্ধান তৎপর হলে অন্তরে অন্তরে। সুখমণি বলছেন, মহারাজ, শুধু কেবলমাত্র যে এই রহস্যজাল উদ্ঘাটনের জন্য অন্তরে অন্তরে গভীর ভাবনা করতে শুরু করলেন তাও নয়। বলদেব চন্দ্র জানতেন যে আমার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা, মেধা শক্তি বা জ্ঞানের দ্বারা যতই আমি বিচার করি, এই দুর্গেয় রহস্য উদ্ঘাটন অসম্ভব অসম্ভব। তাহলে আমার এই প্রচেষ্টার পেছনে আমার প্রভুর কৃপার অপেক্ষা রয়েছে। প্রভু যদি কৃপা করেন, তাহলে সেই কৃপা শক্তি সংযুক্ত হলে তবেই আমার এই অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে প্রকৃত রহস্যটি উদ্ঘাটিত হবে। তাই একাধারে যেমন আত্মসমাহিত হয়ে গম্ভীর হয়ে অন্তরে অন্তরে এই পুরো রহস্য কি সেটি উদ্ঘাটনের জন্য চিন্তা করতে লাগলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে অন্তরে সর্বতভাবে শ্রী গোবিন্দের চরণেও শরণাগতি প্রার্থনা করতে লাগলেন। তো যখন এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ আত্মসমাহিত হয়ে
শরণাগত হয়ে অনুসন্ধান তৎপর হলেন বলদেব চন্দ্র। তখনই কৃষ্ণের ইচ্ছায় রহস্যটি অন্তরে প্রকাশিত হয়ে গেল। কি প্রকাশিত হলো? সর্বান আচষ্ট বৈকুণ্ঠম। কি ওই বৎসগুলো আর ওই গোপবালকগুলো সবই তো আমার প্রভু সেই কৃষ্ণ। এটি অনুভব করলেন অন্তরে অন্তরে, বিস্মিত হয়ে গেলেন, আপ্লুত চিত্ত হয়ে গেলেন। কি রহস্য, কেন এই খেলা? ওই অগণিত গোবৎস সবই শ্রীকৃষ্ণ, আবার অগণিত ওই সমস্ত গোপবালক তারাও শ্রীকৃষ্ণ। বিস্মিত হয়ে গম্ভীর ভাবে মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে আবেগ উচ্ছ্বাসে মনে মনে বলতে লাগলেন, বলদেব চন্দ্র আর নয়নে চলে ভাসছেন। কি বলছেন মনে মনে? ও তুমি অনন্ত রূপ ধারণ করে এইভাবে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করছো ব্রজবাসী ভক্তগণে। ওরে প্রেম পাগল, এই যশোদানন্দন স্বরূপে এই সমস্ত গোমাতাগণের, ব্রজবাসী গোপগণের এবং ব্রজবাসী গোপীগণের হৃদয় নিগড়ানো প্রেমরস আস্বাদন করেও কি তোর তৃপ্তি হচ্ছে না? এই অতৃপ্ত বাসনা নেই অসংখ্য গোপবালক গোবৎসরূপ ধারণ করে ওই তাদের নিজ নিজ পুত্র রূপ ধারণ করে এই তাদের হৃদয় বিস্মৃত প্রেম রস আস্বাদনে তুই প্রবৃত্ত হয়েছিস। কি অদ্ভুত ধারণাতে এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে কি না, তোমার প্রেম রস আস্বাদন পিপাসা আর তোমার এই প্রেমাধীনতা প্রখ্যাপন, যে প্রেমে তুমি কোথায় চলে যাও, কি স্বরূপ প্রাপ্ত হও। তাই এই যে প্রেমরস আস্বাদন ভক্তের হৃদয়ে, আর সেই প্রেমে যে তুমি কত বশীভূত হতে পারো, তা তো এই ব্রহ্মাণ্ডে কত অসংখ্য যুগে যুগে কালে কালে লীলাতে প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও স্বাদ মেটেনি রে। শেষে এই রূপ পরিকানায় নিরন্তর তোর সমুদ্বেলিত যে ভক্ত বাৎসল্য গুণসিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়ে গোলক থেকে ভূলোক পর্যন্ত সব প্রেমে নিমজ্জিত। আবার এই নূতন ভাবে এই ভক্ত বাৎসল্য প্রকাশের বাসনা এত অদ্ভুত ভাবে পরিকানায় তোর প্রেমাধীনতা আর ভক্ত বাৎসল্যে আর তোর অপরিসীম অতলান্ত সমুদ্রবৎ করুণায় আমরা প্রত্যেকে স্বরূপাজি করি যত জগন্নাথ, সবাই তো পাগল হয়ে আছে, নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, বিকৃত হয়ে রয়েছে, এতেও স্বাদ মিটছে না। আবার
আকাশ বাতাস সাগর ভূধর সবাইকে পাগল করার জন্য তোমার একই অভিনব খেলা, এত রূপ প্রকাশ। একটা রূপেই তো কেউ ভারসাম্য রাখতে পারে না। সেই রূপটি কি? তোমার সেই যশোদানন্দন স্বরূপ। তো একমাত্র একটি মূর্তি যশোদানন্দন স্বরূপে কি অপ্রাকৃত জগৎ, কি প্রাকৃত জগৎ, সব তো পাগল। যোগী যোগ ভোলে মনি ধ্যান টলে ধায় কামিনী কাননে তেজি। ওই মাধুর্যামৃত সিন্ধুর এক বিন্দু যদি কারো অন্তঃকরণ স্পর্শ করে, তখন ভুলে যায় দেহ ধর্ম, কেহ ধর্ম, কুল ধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম, যত প্রকার ধর্ম, সমস্ত কিছু। আবার এই এত রূপ নিয়ে এইবার কি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদিকে তুই প্রেমোন্মত্ত করবি, তার সৃষ্টি থাকবে? বলরাম বিস্মিত হয়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সুকমণি বলছে, মহারাজ নয়ন অশ্রুতে ভাসছে, আর এইভাবে স্বগতি উক্তি করছেন। এতে বচন বলি প্রভু বলরাম, ধ্যান অবলম্বে মন কইলা প্রনিধান। সকল বৈকুণ্ঠময় জ্ঞান চক্ষে দেখি, বলরামে আপনে মুদিলা দুই আঁখি। আমি যা ভেবেছিলাম তা তো নয়। কি ভেবেছিলাম? প্রথমে ওই দৃশ্যটি দেখার পরে, নইতে সুরসার সয় ন চৈতে তমেব ভাষিষ বিদাশ্রয়রূপী সর্বং বৃতং ত্বং নিগমাৎ কথং পদে তুক্তেন বৃত্তং প্রভুনা বলবৈবা। নইতে সুরসা স্বগতোক্তি তখনও চলছে। আমি ভেবেছিলাম যে এই সমস্ত বালকগণ বোধ হয় স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দেবতাবৃন্দ। তারা তাদের দৈব শক্তির প্রভাবেতে এই সমস্ত নিত্য পরিকর বালক বৃন্দকে অন্তরালে রেখে তারা ওই বালকগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করে ধন্যাতিধন্য হচ্ছে বা হয়, এবং কৃষ্ণকে যেভাবে আস্বাদন করে, বলরাম মনে মনে বলছে, দেবতাগণ মনে হয় সেই বাসনার বশীভূত হয়ে আজকে এইভাবেই সবগুলো বালক রূপ ধারণ করেছে। এবং ঋষয় আর ওই বৎসগুলো হচ্ছে সমস্ত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ঋষিবৃন্দ। কিন্তু তারপরে ভাবলাম না, অসম্ভব। কেন না, এই বৃন্দাবনের পরিকর স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া, দেব ঋষি গন্ধর্ব থেকে আরম্ভ করে কারো পক্ষে সম্ভব নয়, একেবারে সম্ভব নয়। এ বহু বহু সুকৃতি, এবং সেই সুকৃতির হেতুটি হতে হবে কৃষ্ণ কৃপা হেতু।
তবেই এই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৎ পাদ পংশু বহু জন্ম কৃচ্ছত ধৃতাত্মাভি যোগী প্রপলভ্য স এব যদৃক বিষয় স্বয়ং স্থিত কিং বর্ণতে দৃষ্টমত ব্রজকোষম। দৃষ্টমত ব্রজকোষম সুকমণি বলছে, বলরাম এসব চিন্তা করছে যে যৎ পাদপাংশুর বহু জন্ম কৃচ্ছত, যার চরণ লাঞ্ছিত একটি ধূলিকণা, এই ধূলিকণাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, অনুভব করার জন্য কত যোগী ঋষি সন্ন্যাসী তারা যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ত্যাগ বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করে কঠোর তপস্যা করেও প্রত্যক্ষ তো দূরের কথা, সমাধিস্থ অবস্থায় কখনো গোবিন্দের চরণ রেণু তারা প্রাপ্ত হয় না। এমন যে সাধন দুর্লভ তত্ত্ব ওই কানাই, সেটি তো আমি অনুভব করি, আমি তো জানি। সে কি স এব যাত্রিক বিষয় স্বয়ংস্থিত, সেই সাধন দুর্লভ মহা সম্পদ ওই ব্রজবাসীর কাছে কিভাবে ধরা দিয়ে রয়েছে। কাঁধে কোপছেন, কাঁধে চড়ছেন। হেরে গিয়েছিস কানাই, তুই তো হেরেছিস। আর খেলায় পণ রাখা হয়েছিল, যে হারবে সে কাঁধে নেবে, আর যে জিতবে সে কাঁধেও নেবে। তা হেরেছিস, কাঁধে নিবি না? জোর করে সখাগণ হারুয়া কানাইয়ের কাঁধে চাপছে। কার কাঁধে চাপছে? ওই যে অনাদি অনন্তকাল যোগী ঋষিগণ কঠোর ব্রত তপস্যার পথ ধরে চলে চলেও প্রত্যক্ষ দূরের কথা, সমাধি তো যাকে অনুভব করতে পারেন না, সে কত ব্রজবাসী গণের আয়ত্ত। ওই একটি গাবে যদি হাম্বা করে উঠছে, ঋষিগণ বেদ সূত্রের স্তুতিতে যাকে আহ্বান করে সাড়া পাচ্ছেন না, ও গাবিগণের কি হলো? কোন অসুর আক্রমণ করলো? ওই একটি মাত্র হাম্বার শ্রবণ করে ছুটে যাচ্ছেন, অঙ্গ স্পর্শ করে লালন পালন করছে। তা স এব যাত্রিক বিষয়, দৃক এখানে সুকমণি বলছেন কেবল যে দৃষ্টিগোচরীভূত তা নয়, সর্ব ইন্দ্রিয় গোচরীভূত। ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণকে দর্শন, স্পর্শন, আলিঙ্গন, চুম্বন সমস্ত কিছু করে। এই জন্য কিং বর্ণাতে দৃষ্টমত ব্রজঘোষ, ব্রহ্মাণ্ডে কে বর্ণনা করতে সক্ষম হবে এই সমস্ত ব্রজবাসীগণের চরমতম সৌভাগ্য। এমন যে চরমতম সৌভাগ্য ব্রজবাসীগণ, আর দেবতাদের পক্ষে কি সেটি সম্ভব? বা ঋষিগণের পক্ষে কি সেই স্বীকৃতি অর্জন করা সম্ভব? কখনোই নয়। তাহলে নিশ্চয় কিছু রহস্যের খেলা চলছে, সেটি আমিও সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারবো না। যে খেলছে সেই একমাত্র বলতে পারে। তখন সুকমণি বলছেন, বলদেব চন্দ্র এই সমস্ত চিন্তা করতে করতে, ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, কানাই বাদে তুক্তেন বৃত্তম প্রভু না পাল অবৈব মৃগমা, কি ব্যাপার?
এ তো অদ্ভুত রহস্য ভাই। হ্যাঁ, আমার কাছে কিন্তু লুকুবি, আমি ধরে ফেলেছি। ওই বাছুরগুলো তুই আর ওই সখাগুলো তুই। এই হেতুটা কি? এই কতদিন থেকে তোর এই অদ্ভুত লীলা খেলা চলছে এবং কেন চলছে, এর রহস্য কি? না না, প্রসঙ্গটি হয়তো অত্যন্ত বিস্তৃত, এই জন্য আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কবে থেকে শুরু হলো, কতদিন চললো, অত কিছু আমি জানতে চাই না। নিগমাত কথম পদে, তুমি সংক্ষিপ্ত ভাবেই বলো এর কারণটা, কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য কারণ তুমি এইভাবে গোবৎস ধারণ করেছ, আর এই গোমাতাগণের এই প্রেমের নির্যাস আস্বাদন করছো। এ আবার কোন লোক ভাই? আবার ওই সখারূপ ধারণ করি। এইভাবে যখন বলদেব চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়ে এই ঘটনার রহস্য কি সংক্ষিপ্ত ভাবে যখন জানতে চাইলেন, তখন সুকমণি বললেন, মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ লীলা ক্ষেত্রে দাদা বলরামকে সংক্ষেপে সমস্ত কথাই বললেন যে, দাদা তুমি তো জানো আমি প্রেমোপোখা, আমার এই প্রেম লীলাটি হচ্ছে মুখ্য, আর অসুর মারণ বা অন্যান্য যা কিছু রয়েছে সব গৌণ। তা ব্রহ্মা সমস্ত আমার এই মঞ্জুলীলা আস্বাদনের লালসার বশীভূত হয়ে ব্রহ্মা সমস্ত গোবৎস এবং গোপ শিশুদের সব যোগনিদ্রায় নিদ্রিত করে রেখে দিয়েছে। এই 4-5 দিন গেলে 1 বছর পূর্ণ হবে, কিন্তু আমি তো লীলাকে এইখানেই সমাপ্ত করে দিতে পারি না, তাই আমি সব ধারণ করেছি। সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তাবৎ ভূরাত্ম মানেন ত্রুট্টনে হসা পুরবদাব্দং কিরন্তং দদৃশি সকলম গরি। বলদেব তখন শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। এতই প্রেম কাঙ্গা হয়, এতই তুই প্রেম পাগল, তোর এটাই মুখ্য, আর ব্রহ্মা যে হরণ করেছে তা তুই এই লীলাটা বিস্তার না করে ওই মুহূর্তেই তো তুই সমস্ত অবহিত হয়ে ব্রহ্মাকে উচিত শিক্ষা দিতে পারতিস, কিন্তু তা না করে এই দীর্ঘ 1 বছর ধরে এইভাবে সমস্ত গোপ গোপীগণ এবং গোমাতা বৃন্দের প্রেমরস আস্বাদন, এ কি তোমার প্রেম পিপাসা? এইভাবে যখন কথোপকথন বলরামের সঙ্গে হচ্ছে, তখন সুকমণি বলছেন, মহারাজ, ওদিকে ব্রহ্মা তো ওই বৎসগণকে এবং গোপ বালকগণকে হরণ করে চুরি করে তাদেরকে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত করে পালিয়ে গেলে ধরা পড়ার ভয়ে। এখানে আশেপাশে থাকলেই কৃষ্ণের দৃষ্টিতে পড়ে যাব, তাহলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হবে না, তাই আমি নিজ পুরীতে নিজ লোকেই চলে যাই। তা এই
বৃন্দাবন থেকে নিজ লোকে গিয়ে কতক্ষণ তিনি ছিলেন না, এক ত্রুটিকাল। ব্রহ্মলোকে গিয়ে এক ত্রুটিকাল অবস্থান করেই আবার ফিরে এলেন। তা ব্রহ্মার এক ত্রুটিকাল আমাদের এই পৃথিবীর কাল বিচারে একরকম নয়। যেমন আমাদের 1 ঘন্টা দেবতাদের 1 ঘন্টা সমান নয়, আবার দেবতাদের 1 ঘন্টা জনলোক, মহলোক, তপলোক ইত্যাদি তাদের সমান নয়। তারপরে সর্বোপরি হচ্ছে ব্রহ্মলোকে যে 1 ঘন্টা, সেটি আমাদের এই পৃথিবীর বিচারে কোটি কোটি বছর। তা ব্রহ্মার এক ত্রুটিকাল গবেষকরা বলছেন যে আমাদের এই 24 ঘন্টা একটা দিনের 18,22,50,000 অংশের 1 অংশ। ত্রুটিকাল একদিনের 18,22,50,000 অংশের 1 অংশ পরিমিত কালই হচ্ছে ত্রুটি। আমাদের এই ত্রুটির পরিমাণটা বলা হলো, সেই হিসাবে যদি ব্রহ্মলোকের ত্রুটির পরিমাণ বিচার করা হয় তাহলে সেই ত্রুটিটা অনেক বড়। আমাদের যেমন সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা এইভাবে অত্যাধুনিক কালে একটা সময় নির্ধারণের পরিমাপ ব্যবহার হয়, সুপ্রাচীন কালেও তাই ছিল। এই যে এখন যেন সব থেকে সেকেন্ড সব থেকে কম দ্রুত সময় নির্ধারণের একটা শব্দ, আগেকার দিনের ত্রুটি হচ্ছে সর্বনিম্ন অতি দ্রুত গতিসম্পন্ন শব্দ। সূর্যা ভিন্ন পদ্মপত্রে ত্রুটিবিদ্যা বিধিয়তে। একটা পদ্ম ফুলের পাপড়ি, তাকে রেখে একটা সূচ দিয়ে যদি ফুটো করা হয়, তাহলে ওই পদ্ম ফুলের পাপড়িটা ফুটো হতে যে সময়টা লাগবে তাকে বলা হচ্ছে 1 ত্রুটিকাল। এটা আমাদের হিসাব, সেটা তো মাপাই যাবে না। একটা পদ্ম ফুলের পাপড়ি কত কোমল নরম, তাকে সূচ দিয়ে যদি ফুটো করা হয়, তা ফুটো হতে কত ধারণাতে কম সময় লাগবে। যে সময়টা লাগবে তার নাম হচ্ছে ত্রুটি। পৌরাণিক কালে কাল বিচারের নিয়ম ছিল সব থেকে সূক্ষ্মতম কালের পরিণাম হচ্ছে পরমাণু। 2 পরমাণুতে 1 অণু হয়, 3 অণুতে 1 ত্রসরেণু হয়, 3 ত্রসরেণুতে 1 ত্রুটি। তা মোটামুটি ব্রহ্মার 1 ত্রুটিকাল মানে আমাদের 1 বছর। এই 1 বছর সময়ের মধ্যে কি ঘটলো না, টিকাকার শ্রীপাদ বীর রাঘবাচার্য তিনি পুরাণ থেকে একটি অভিনব লীলা উদ্ধৃতি করেছেন। ব্রহ্মাপি আসনস্থেন চতুরাস্যেন শৌরিনা মোহিতাদার পালুশ্চ পরিভূত নবত্তত। ব্রহ্মা যখন ওই সমস্ত বৎসগণ আর বালকগণকে হরণ করে তাদেরকে খুব গোপন স্থানে সংরক্ষণ করে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন হাঁসের পিঠে চেপে। তা গিয়েই আর কিন্তু ব্রহ্মপুরীতে প্রবেশ করতে পারলেন না। একটি অদ্ভুত ওখানে ঘটনা ঘটল। কি ঘটল না, ব্রহ্মা তো সে ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মা, ব্রহ্মাই তো মালিক, ব্রহ্মাই তো মূল, কিন্তু যে সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে নিয়েছে ব্রহ্মপুরী,
আর সব পাহারাওয়ালা যারা ছিল দ্বারপাল বাধা দিল, এই কে তুমি? অনধিকার চর্চা করে হনন করে ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, দাঁড়াও, তোমার এখানে প্রবেশের কোন যোগ্যতা নেই, অধিকার নেই, কে তুমি? তোমাকে তো চেনা যায়। ব্রহ্মা তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, আরে এরা তো আমারই চাকর, হ্যাঁ, এই দারোয়ান গুলো তো আমারই, আমার কর্তৃক নিযুক্ত করা, আর এরা আমাকে এরকম বলছে, এই কি রহস্য? তখন ব্রহ্মার সঙ্গে ওই সমস্ত দ্বারপালদের অনেক বাদানুবাদ। ব্রহ্মা বলছে, তোমাদের এত বড় স্পর্ধা, আমি তোমাদেরকে নিযুক্ত করেছি আর আমাকে তোমরা প্রবেশ করতে দিচ্ছ না। ওরা ততোধিক একেবারে আস্ফালন প্রকাশ করে বলছে যে দেখো, তুমি এই স্থানে এসে বেশি দর্প অহংকার প্রকাশ করো না, আমাদের প্রভু যদি এক্ষুনি জানতে পারে তোমার ভয়ঙ্কর অনর্থ হবে, কাজেই তুমি এখান থেকে সস্থানে বিদায় হও। ব্রহ্মার মাথা তো একেবারে ঘুরতে শুরু করল, যে আমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা। তখন চিন্তা করলেন, এ কি মায়া নাকি আমার নিযুক্ত দ্বারপালগণ আমাকে চিনতেই পারছে না কিছুতেই। তখন ব্রহ্মাজি বললে, আচ্ছা তাহলে তোমরা কার আদেশ প্রতিপালন করছো? কেন, এটা ব্রহ্মলোক, আমরা ব্রহ্মার আদেশে এইখানে নিযুক্ত আছি। তাই? হ্যাঁ। তিনি কোথায়? তিনি অন্তঃপুরে নিজ সিংহাসনে অবস্থান করছেন। ব্রহ্মা ভাবছে কি, জগতে তো ব্রহ্মা আমি একাই, দ্বিতীয়ত ব্রহ্মা অসম্ভব, কখনোই সম্ভব নয়, বিশেষত এই ব্রহ্মাণ্ডে, এই চতুর্ভুবন বিশিষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডে আমি একমাত্র ব্রহ্মলোকের অধিকারী ব্রহ্মা। কিন্তু সে আমার কোন ব্রহ্মা? এইভাবে বহুক্ষণ বাদানুবাদ করে যখন কিছুতেই ব্রহ্মা নিজ পুরীর ভেতরে প্রবেশের কোনো সুযোগ অনুমোদন পেলেনই না, তখন দ্বারপালদের বলছে, শোনো, আমার একটা অনুরোধ, এই তোমাদের যিনি ব্রহ্মা তিনি কোথায়? তাহলে অন্তঃপুরে সিংহাসনে রয়েছে, আমি তাকে একটু দর্শন করতে চাই, তারপরে আমি বেরিয়ে যাব। বেরিয়ে যাবে তো? তখন তাকে কয়েকজন মিলে ঘিরে নিয়েছে, নিয়ে ধীরে 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 অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে। করে ব্রহ্মা দেখছে সিংহাসনে একেবারে তারই প্রতিরূপ, বরং তার চাইতেও যেন একেবারে জ্যোতিষ্মান স্বরূপ। দ্বারপালগণ গিয়ে বলছেন, প্রভু এই যে এই লোকটা, এই চারমুখ লোকটা এই অনধিকার চর্চা করে এই অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চাইছে, আর বলছে এটা আমারই ব্রহ্মলোক, আমি মালিক, আমরা তো কিছুতেই প্রবেশ করতে দিচ্ছিলাম না, কথা দিয়েছে শুধু তোমাকে একটু দর্শন করবে তাই। তখন ওই সিংহাসনে যে ব্রহ্মা বসে রয়েছেন তিনি বলছেন, ও ভণ্ড কপট, ও আমার রূপ ধারণ করে কোন অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেছে। শোনো দ্বারপালগণ, তোমরা কাল বিলম্ব করো না, ওকে এক্ষুনি বিতাড়িত করে দাও ব্রহ্মলোক থেকে। তখন সবাই একেবারে তাড়ন ভৎসন করতে 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 ব্রহ্মলোক থেকে বিতাড়িত করল। ব্রহ্মা তো এখানে ধাক্কা খেল, ধাক্কা খেয়ে তার চিত্তবৃত্তিটা উথাল পাথাল হয়ে গেল, যে ব্রহ্মলোকে আবার দ্বিতীয় কে এলো? মহিতা দ্বারপালস্য
পরিভূত নেবর্তত। দ্বারপালগণ কর্তৃক এইভাবে পরাভূত হয়ে ব্রহ্মা আবার সেই বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে ভাবছে, আচ্ছা এদিকের কি খবর, একবার অনুসন্ধান করিত। এই রূপে যেদিনে বৎসর পূর্ণ হইল, সেদিনে আসিয়া ব্রহ্মা সকলেই দেখিল। কি দেখলেন? যাবন্ত গোকুলে বালা সবৎসা সর্ব এবহি মায়াশয়ে শয়নমে নদ্যাপি পুনরুত্থিতা। ব্রহ্মা শ্রীধাম বৃন্দাবনের আকাশে উপস্থিত হয়েছে, হয়ে ব্রজবনের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল। কি সেই কৃষ্ণ, সেই শ্রীদাম সুদাম বসুদাম উজ্জ্বল দক্ষ বৃঙ্গস্তক কৃষ্ণ, বসন্ত ইত্যাদি ইত্যাদি উজ্জ্বল কিঙ্কিণী দিব্যিত সেই বৎসচারণ চলছে, সেই বন্যভোজন চলছে, সেই নানাবিধ কৌতুক ক্রীড়া ইত্যাদি চলছে। কি হলো তাহলে? দেখি তো, তাহলে কি আমি যে ওর ভগবত্তা শক্তি আছে কিনা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম, তাহলে সেই ভগবত্তা শক্তির প্রভাবে ও কি সব বৎস এবং সখাগণকে সেই স্থান থেকে নিয়ে এসে এইভাবে তাদের সঙ্গে বিহার করছে? এই বলে ব্রহ্মা ছুটে গেলেন সেইখানে, যেখানে সমস্ত বৎস বালকগণকে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত করে রাখা হয়েছে। দেখছেন না, সবই তো ঠিক আছে। আবার ব্রহ্মা ফিরে এলো, ফিরে এসে চিন্তা করছে, তাহলে এই রাখা ওইখানে তো দেখলাম যোগনিদ্রায় তারা সবাই রয়েছে, আবার এখানেও দেখছি তাদের মতো, তবে এরা কারা? এতক্ষণে বুঝলাম, কৃষ্ণের তো অগণিত সখা, সমস্ত সখারাই প্রত্যেকদিন একসঙ্গে আসে না, আর অগণিত অসংখ্য অসংখ্য গোবৎস, তার সমস্ত বৎসগণই প্রতিদিন সম্পূর্ণভাবে আসে না, কিছু কিছু আসে আর কিছু কিছু থেকেই যায় তাদের নিজ ঘরে। আমি যাদেরকে হরণ করেছি, এবার হরণ হয়ে যাওয়ার পরে এখন গ্রামে যে সমস্ত গোপ শিশু ছিল আর গোবৎস ছিল, তারা তো রয়ে গেছে। তাহলে মনে হয় এই নন্দনন্দন ওই অবশিষ্ট গোপাবাসে যে সমস্ত সখা বৎস, তাদেরকে নিয়ে বোধহয় এই উচ্চারণ করছে। আচ্ছা, তা যদি হয় তাহলে তো কিছু পার্থক্য হবে, কারণ আমি যাদেরকে হরণ করেছি তারা ছাড়া যদি অন্য সখা হয় এরা, তাহলে তো চেহারা, গায়ের রং, আকৃতি প্রকৃতি ইত্যাদিতে ইত্যাদিতে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকবেই। তা পার্থক্য আছে কিনা? সুখমণি বলছেন, ব্রহ্মা আবার ফিরে গেলেন, গিয়ে এখানে আগে মিলিয়ে নিলেন যে কতগুলো সখা, কে কোন বর্ণের বস্ত্র পরিধান করে রয়েছে, কার চেহারা কেমন, একেবারে মনে মনে ছক করে নিলেন। করে নিয়ে এইবার মায়ানিদ্রায় নিদ্রিত সখাগণের দিকে তাকিয়ে দেখছে, এ কি হুবহু এক, এরা আলাদা নয়।
বর্ণ, তাদের বয়স, তাদের বস্ত্র, তাদের অলংকার, তাদের স্বভাব, গতি, প্রকৃতি, আমি যাদেরকে এখানে রেখেছি তাদের সঙ্গে হুবহু মিল। তাহলে এরা তো আলাদা নয়, তাহলে কি হতে পারে? চিন্তা করলেন, ও তাহলে মনে হয় আমি যখন এই বৃন্দাবনে এসে দৃষ্টি দিচ্ছি তখন ওই শ্রীকৃষ্ণ তার অলৌকিক শক্তি প্রভাবের দ্বারা আমার নিদ্রিত ওই বৎস এবং সখাগণকে নিয়ে চলে আসছে। আসা তো সম্ভব, কারণ উনি যদি ঈশ্বর তত্ত্ব হন তাহলে তার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। আবার আমি যখন তারা নিদ্রিত আছে কিনা এটা দেখবার জন্য যখন আমি ওইখানে যাচ্ছি তখন ওই চতুর ভগবান সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ওইখানেই আবার পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই রকমই মনে হয় ঘটনা, এই রকমই বোধ হয় দেখছি। সুখমণি বলছেন, সেটা চিন্তা করে ভাবলেন, তাহলে এটা আমি সঠিক কিনা নির্ণয় করবো কি করে? আমি তো ব্রহ্মা, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, আমার সামনে মুখ, পেছনে মুখ, দুই পাশে মুখ। কাজে এক জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে থেকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিককে আমি দেখতে পাই। তাহলে এক কাজ করি, এতক্ষণ আমার এই 8টা চক্ষুর দৃষ্টি আমি একসঙ্গে এই দিকেই দিচ্ছিলাম, আবার যখন যাদের মায়ানিদ্রা নিদ্রিত করে রেখেছি তাদেরকে দেখবার জন্য সেই দিকেই দিচ্ছিলাম। এখন এক কাজ করি, এই আমার শরীরের মুখে যে নয়ন রয়েছে সেটা আমি এই চারণ করছে বালক এবং গোবৎসগণ এদের দিকে দিয়ে রাখি, আর পেছনে মুখে যে নয়ন আছে সেই নয়নটা দিয়ে দেখি তো আমি যাদেরকে নিদ্রিত করে রেখেছি তাদেরকে দেখা যাচ্ছে কিনা। সুখমণি বলেন, ব্রহ্মা এইভাবে একই সঙ্গে গোবিন্দের সঙ্গে থাকা সমস্ত গোবৎস গোপালকগণকে আবার মায়ানিদ্রায় নিদ্রিত অবস্থায় রাখা সেই সমস্ত গোপালকগণকে একসঙ্গে দেখলেন। একই সঙ্গে দেখলেন তখন তো সংশয়টা কেটে গেল। না, তাহলে আমি যেটা চিন্তা করেছিলাম সেটা তো মিলছে না। এই যে একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, ওখানেও রয়েছে আর এখানেও রয়েছে, তাহলে ওখানেও থাকলো কারা, এখানেও থাকলো কারা? কোনটা আসল কোনটা নকল? তাতে গো বালক বৎস লইয়া বনমালী ক্রীড়া করে নিজে শিশু বৎস রূপ ধরি এবং এদেশু ভেদেশু চিরং জ্ঞাত্বা স আত্মভূ সত্যঃ কে কতরে নীতি গাতুম নিষ্ঠে কথঞ্চন। সুখমণি বললেন, মহারাজ, ব্রহ্মা একেবারে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন। একে তো ব্রহ্মলোক থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে, অন্তরের মধ্যে তার একটা প্রতিক্রিয়া চলছে, তার উপরে এইভাবে কিছুতেই নির্ণয় করতে পারছেন না যে এই নিদ্রিত আমি যাদেরকে রেখেছি এরা আসল নাকি যাদেরকে দেখছি নন্দনন্দনের সঙ্গে ক্রীড়া পরায়ণ এরা আসল। কোনটা যে আসল আর কোনটা যে নকল বোঝা মুশকিল। সুখমণি বলছেন, মহারাজ, এটাই তত্ত্ব,
উনি তো ঈশ্বরতত্ত্ব। তা যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব, তার সমস্ত কিছু নিত্য শাশ্বত সনাতন, অর্থাৎ তার প্রতিবিম্ব, তার প্রতিরূপ, তার স্বপ্ন, তার বাণী, তার ছায়া এবং তার কায়া, এগুলোর মধ্যে কোনো ভেদ নেই, একেবারেই ভেদ নেই। কেননা তিনি হচ্ছে নিত্য শাশ্বত সনাতন তত্ত্ব বিশেষ। কিন্তু এই রহস্যময় তত্ত্বটি কিছুতে অনুভব করতে পারছে না ব্রহ্মা। বিমূঢ় হয়ে গিয়ে চিন্তিয়া ব্রহ্মা কইল প্রণিধান, চিরকাল রহে চিত্ত করি সমাধান। কিবা সেই সত্য, কিবা এই সত্য হয়, কিবা সেই মিথ্যা, কিবা এই মায়াময়। এবং সম্মোহন বিষ্ণু বিমোহন বিশ্বমোহনম, শৈব মায়া জপি স্বয়মেব বিমোহিত। এইখানেই ব্রহ্মার পরাজয়। যদিও ব্রহ্মার উপরে সন্তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, কারণ ব্রহ্মার এই হরণ কর্মে আজকে তার যে ভক্ত বাৎসল্য গুণ এবং প্রেমাধীনতা গুণ, সেটি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন শ্রী গোবিন্দ আমার। আর এটি শৈশব থেকে অপেক্ষা ছিল। ব্রহ্মা যদি এই হরণ লীলার অবতারণা না করতেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তার এই মনোবাসনা পূরণ করতে পারতেন না। সেই দিক থেকে ব্রহ্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্টই হয়েছেন এবং মনে মনে ব্রহ্মার এবংবিধ অসংলগ্ন ক্রিয়াকলাপ সেটা অনুমোদন করছে। কিন্তু বিচার কি বলছে? না, বিচার তো মোহজাল বিস্তার করেছে ব্রহ্মা। কেন? না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে বিমোহিত করবার জন্য। কিন্তু সেটা কি কখনো সম্ভব? কখনো সম্ভব নয়। ব্রহ্মার ভেতরে যত কিছু মায়া প্রকাশের শক্তি, সবই তো শ্রী ভগবৎ প্রদত্ত। আসল তো তিনি, তাঁর শক্তিতে সবাই শক্তিমান। তাই তো উজ্জ্বলকে বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, দেখো জগৎ নিজের বৈশিষ্ট্য গুণকে নিয়ে অহংকার করে যে এটা আমার আমার আমার, কিন্তু অর্জুন কারো কোনো কিছু নয়। মূল তত্ত্ব হলাম আমি। যদাদিত্যগতং তেজ জগৎ ভাসতে অখিলম, যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নেয় তত্তেজ বিদ্ধি মামকম। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র তারকা জ্যোতিপুঞ্জ অগ্নি দেখছ, তার যে তেজ, তার যে জ্যোতি কারও নিজস্ব নয়, তা চিরকাল আমার আমার আমার। সুখমণি বলছেন, এবং সম্মোহন বিষ্ণু বিমান বিশ্ব মহানম। ব্রহ্মা কি চেষ্টা করেছিল? না, বিশ্ব বিমোহনকারী সেই পরম বিষ্ণু তত্ত্ব বিশেষ শ্রী গোবিন্দকে সম্মোহিত করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই চেষ্টার পরিণাম কি হলো? স্বয়মেব মায়া অজপি স্বয়মেব বিমোহিত। আজকে সেই সমস্ত মায়ানাটের কলাগুরু শ্রী গোবিন্দ তার উপরে মায়া বিস্তার করতে গিয়ে স্বয়ং ব্রহ্মায়
মায়ার দ্বারা পরাভূত হয়ে কি কর্তব্য পেল। একবার চিন্তা করছে ওই ব্রহ্মাটাকে আমি আমার নিজে পুরীতে গিয়ে প্রবেশ করার অধিকারটা পেলাম না, আবার এখানে এসে বুঝতে পারছি না যে লুকিয়ে রাখা এই বাছুরগুলোই আর গোপ বালকরাই কারা। আবার ওই যে দেখছি চারণ ক্ষেত্রে বিচিত্র ভঙ্গিমায় তারা ক্রীড়া বিলাস আদি করছে, এরাই বা কারা। এই ভাবতে 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 স্বয়ং পদ্মজনী ব্রহ্মা নিজেই একেবারে মুক্ত হয়ে গেলেন, বিমোহিত হয়ে গেলেন, বাক শক্তি রহিত হয়ে গেলেন। এমতো অবস্থায় বিমূঢ় অবস্থাতে পরবর্তীতে আবার কি লীলার প্রকাশ ঘটল। শ্রী গোবিন্দ আমার এই ব্রহ্মাকে কিভাবে নিজের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করালেন মহাপ্রভুর কৃপায়। আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা আমাদের এইখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল।